ਨਾਮੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पिछले 13 साल तो इत्थे रैगूलर पोस्ट ते पंजाबी अध्यापक के तौर पर काम कर रही हैं। डायरैक्टर SP आनंद जिहड़े बार-बार सानू मीटिंग दे विच बार-बार स्ट्रैस दिंदे सी कि तुहानू हुण कढ देना है, तुहानू हुण कढ देना है। अचानक कॉल आउंदी है ऑफिस दे विचों कि तुसीं तीनों टीचर आके तुहाडी एक लैटर है ते अपनी लै जाओ। सानू तो इस गल दा अंदाज़ा ही नहीं सी कि इहो जिहा कुछ हो जाएगा। मैं खुद PhD हाँ तो मेरे अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी तो 4 विद्यार्थी PhD कर रहे हैं, पर कॉलेज ने सानू उस मोड़ ते लिया के खड़े कर दिता कि जिथे जिंदगी अगे हनेरा सी होर कुछ नहीं। जो राष्ट्र ये कहता है ना सानू अध्यापक की लोड़ नहीं, मैनू तो यह लगता है कि वह गर्क होने के किनारे। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हॉस्पिटल लैके जाया जाता है तो बड़ी मुश्किल के नाल जिहड़ा उन्होंने रिकवर किया जाता है। टेंशन ज़्यादा सी, डिप्रैशन ज़्यादा सी। कहते आ ऑफ कैमरा उन्होंने दसिया कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, सारी जिंदगी इस कॉलेज की सेवा की, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, पर अज सानू ये कह के उत्थों भजा दिता कि तुहाडी सानू हुण जरूरत नहीं। इत्थे भी जिक्रयोग है कि पंजाबी के टीचर ने, पंजाबी के प्रोफैसर ने ये, और इन्हां नूं कॉलेज दे विचों कढना बड़ा चिंता का विषय है। एक पासे CM भगवंत मान लगातार कह रहे हैं कि पंजाबी नूं नंबर 1 ते रखो, और दूजे पासे टीचरां नूं कढ घरां नूं भेजना ये भी किते भी वड्डी सियाणप सरकार दी नहीं जापदी। गलबात करदे हां, साडे नाल मौजूद ने वो टीचर जिन्हां दे वल्लों सुसाइड करन दी कोशिश कीती गई। गलबात कर लैंदे हां। मैडम स्वागत है तुहाडा। थैंक यू सर। मैडम की गल बन गई सी, तुसीं सुसाइड करन दी कोशिश कीती, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ? सर मैं पिछले 13 साल तो इत्थे रैगूलर पोस्ट ते पंजाबी अध्यापक के तौर पर काम कर रही हाँ। इकल्ली मैं नहीं, असी तीनों टीचर ही, तीनों प्रोफैसर ही पिछले 13 साल तो पक्की नौकरी ते हैं। सानू एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू यूनिवर्सिटी पैनल के थ्रू इस कॉलेज में लिया गया। जदों इस कॉलेज ने एडवरटाइजमेंट दी तो इन्होंने पंजाबी डिपार्टमेंट लिखा सी, किते भी किसी कोर्स का जिक्र नहीं किया। उस तो बाद साडी प्रॉपर चैनल थ्रू जो हैगा है इन्हां दा मैकेनिज़म जो मतलब अप्रूवल है वो साडी PG ते UG दोनों ली आई। पर पिछले कुछ समय तो असी कॉलेज दे विच सानू ये चीज़ां सुनन नूं मिल रही सी कि जिहड़ी MA पंजाबी है उहदे विच विद्यार्थी घटदे जा रहे हैं ते तुहाडी जिहड़ी सिलैक्शन है ये MA वास्ते आ, तुहानूं कढ दित्ता जावेगा। इस बाबत मैं अपने जिहड़े मैनेजमेंट दे सैकटरी सी उन्हां नूं 2 वार मेल कर चुकी हाँ, उन्होंने उस मेल का कोई जवाब नहीं दिता। तो डायरैक्टर SP आनंद जिहड़े बार-बार सानू मीटिंग दे विच बार-बार स्ट्रैस दिंदे सी कि तुहानूं हुण कढ देना है, तुहानूं हुण कढ देना है। उन्हां नूं भी मिले असी कि सर साडी किते भी सिलैक्शन जिहड़ी है वो MA वास्ते नहीं हैगी, तुसीं सानू रैगूलर पोस्ट ते रखिया है, किरपा करके सानू इस तरह तंग ना किया जाए। पर उन्होंने साडी कोई भी जिहड़ी गल है वो नहीं सुनी। अखीर जिहड़ा अखीरला फरमान सी उन्हां दा वो हो गया 31 जुलाई नूं जारी। असी तीनों टीचर जो कॉलेज में गए सानू तो इस गल का अंदाज़ा ही नहीं सी कि इहो जिहा कुछ हो जाएगा। एडमिशन वास्ते काफ़ी टीचर जिहड़े लैब च बैठे सी, तीनों असी भी बैठे सी। अचानक कॉल आउंदी है ऑफिस दे विचों कि तुसीं तीनों टीचर आके तुहाडी एक लैटर है तो अपनी लै जाओ। तो चले गए असी, पता सी सानू कि जो कुछ कर रहा है। लैटर खोली, पैरां हेठों जमीन निकल गई कि ये साडे नाल की हो गया। मतलब साडा जिहड़ा प्रेजेंट तां गवा ही दित्ता, भविख जिहड़ा है वो अंधेरे विच सिट दिता। तो कुछ उस टाइम ते सानू कुछ समझ नहीं सी आ रही कि असीं की करिए। पिछले 13 साल तो असीं इत्थे हाँ। तो एक मैं तुहानूं होर दस देवां, मैं खुद PhD हाँ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ? ਸਰ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1650 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 4 ਟੀਚਰ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੋ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਡਹੌਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡਾ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, 4-5 ਦਿਨ ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ 10th ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ? ਆਈਆਂ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਗੁੜੀਆ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਬੇਟਾ ਉਸ ਦਿਨ 6 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ, ਆਪਣੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਡ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ SP ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲਈ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MA ਲਈ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ MA ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ 100 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਧੇਰਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਟਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੰਗ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੈਲੰਡਰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੈਨਲ ਥਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਪੀ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਆਧਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਲੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ 2 ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਵਰਕਲੋਡ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਕਲੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੁੱਛਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਐਡਡ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਸਟਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜਿੱਤ ਪਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਡ ਤੇ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਵਰ ਜਾਏਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਹੀਏ? ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਔਰ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 13-14 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਔਰ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਔਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੀ ਐਸਪੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੱਖ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ।